గుడ్ మార్నింగ్ మామ్, వెల్కమ్ టు కెరియర్ ప్లస్. నా పేరు సత్య. గడిచిన 16 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాలలో నెంబర్ 1గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థుల్ని ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీలతో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్కే దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఏబీని ఒకసారి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, 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 Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We
We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. 15 years of Sun, many success stories, and still counting. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాంల యొక్క ప్రత్యేకతలు వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు గురించి చర్చించేందుకు సన్ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్ వాణి ప్రస్తుతం మనతో స్టూడియోలో ఉన్నారు. లెట్స్ టాక్ టు హెర్. హాయ్ అండి వాణి గారు, ఎలా ఉన్నారు? కోవిడ్ కష్టకాలంలో ఎలా ఉంది? స్టూడెంట్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? స్టూడెంట్స్ అంటే మనం ఫస్ట్ నుంచి అంటే లాక్డౌన్ ముందు నుంచే అసైన్మెంట్స్ అది స్టార్ట్ చేసాము, థింకింగ్ దట్ ఇట్ విల్ బి 1 week or 10 days బ్రేక్. బట్ యాజ్ ఇట్ వెంట్ ఆన్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అయితే బాగా తీసుకుంటున్నాము, మార్నింగ్ సెషన్స్ అంతా కూడా. సో ఈ టైంలో మనకి ఇండస్ట్రీ నుంచి బాగా మనుషులు దొరుకుతున్నారంటే, ఎందుకంటే ఎవ్రీబడి ఈజ్ అవైలబుల్. సో మామూలుగా అయితే సాటర్డేస్ వచ్చేవాళ్ళు ఇదివరకు, ఇప్పుడు వీక్ డేస్ కూడా వీఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ నైస్ 5-star ప్రాపర్టీస్ నుంచి ఇండస్ట్రీస్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ప్రోడక్ట్ మేనేజర్స్ అందరూ కూడా దే ఆర్ అంటే వాలంటీర్లీ కమింగ్ అండ్ అంటే టీచింగ్ దెమ్. అంటే అట్ ఎ స్ట్రెచ్ ఒక 200-300 మందికి దే ఆర్ ఏబుల్ టు టేక్ క్లాసెస్. సో ఓన్లీ స్టూడెంట్సే కాదు, ఫ్యాకల్టీ కూడా చాలా బెనిఫిట్ అవుతున్నారు దానివల్ల. ఓకే, సో ఎక్స్పర్టీస్ దొరుకుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మీకు ఆన్లైన్లో. అవునండి. ఓకే, నైస్. ఐ థింక్ ఇప్పుడు అంతా ఒక సందిగ్ధమైన సమయం లాగా అనిపిస్తుంది. అసలు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయో, ఐ మీన్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో ఏంటో తెలియని ఒక సిచ్యువేషన్ కదా. వాట్ ఆర్ యూ థింకింగ్? ఐ మీన్ లైక్ మీరు ఈ ప్రొఫెషన్లో, ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఎప్పటి నుంచి అసలు అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు? రెగ్యులర్గా జూన్ నుంచి కాకుండా ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు? యాక్చువల్గా యూజీసీ నార్మ్స్ ప్రకారం August 1st నుంచి ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ అంటే సెకండ్ ఇయర్, ఫస్ట్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయమన్నారండి అకార్డింగ్ టు దేర్ కరిక్యులమ్. September 1st నుంచి కొత్త అడ్మిషన్స్ అంటే న్యూ అడ్మిషన్ వాళ్ళకి September 1st నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయమని చెప్పి ఒక కరిక్యులం మనకు వచ్చిందనమాట, సర్క్యులర్. అలాగే అనుకుంటున్నాం. ప్లస్ అడ్మిషన్స్ ఏంటంటే మన కాలేజ్కి జనరల్గా జనవరి నుంచే స్టార్ట్ అయినాయి ఎంక్వైరీస్, అవన్నీ ఓల్డ్ ఎంక్వైరీస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు బాగా ఆన్లైన్ ఎంక్వైరీస్ మన వెబ్సైట్ కూడా చూసి చాలామంది కాల్ చేస్తున్నారు. ఆన్లైన్ అడ్మిషన్స్ స్టార్ట్ చేసామన్నమాట. ఓకే, సో యూ ఆర్ హోపింగ్ దట్ యునో ఫ్రమ్ సెప్టెంబర్ అన్వర్డ్స్ కొత్త సంవత్సరం స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు. లెట్స్ హోప్. నిజానికి సెప్టెంబర్తో స్టార్ట్ అయినా ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు స్టార్ట్ అయినట్టుగానే ఫీల్ అవ్వాలన్నట్టుగా ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఉంది. సో ఆల్మోస్ట్ 40,000+ కేసెస్ ఇన్ ఇండియా. సో వెరీ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్. సో ఇప్పుడున్న ఈ సిచ్యువేషన్లో ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్, వీటి ప్రామినెన్స్ గురించి మీరు ఏమైనా స్పెసిఫిక్గా చెప్పగలుగుతారా? యాక్చువల్గా అంటే దీస్ ఆర్ ది కోర్సెస్. వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ లైక్ దిస్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ బికాస్ రెస్టారెంట్లు, టూరిజము ఇవన్నీ కూడా ఈవెన్ దో లాక్డౌన్ లిఫ్ట్ చేసిన, ఈవెన్ దో సెప్టెంబర్ నుంచి మీకు కొత్త అకాడమిక్ స్టార్ట్ చేసిన, ఫర్ ఏ వైల్ దిస్ యూనో ఈ గ్యాప్ కొనసాగే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి ఒక భయం ఉంది. మేబీ వాస్తవం కూడా కావచ్చు. సో దెన్ హౌ కమ్ యూ కమ్ ఓవర్ ఆఫ్ దిస్ అని చెప్పేసి. యాక్చువల్గా ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఎవరైనా పిల్లలు కానీ పేరెంట్స్ కానీ ఐ థింక్ ఎడ్యుకేషన్ హ్యాస్ టు మూవ్ ఆన్. ఎవరైనా ఇంటర్ తర్వాత డిగ్రీ జాయిన్ అవ్వాల్సిందే, డిగ్రీ తర్వాత MBAలో కూడా జాయిన్ అవుతారు.
కొంచెం ఆ భయం అనేది వాస్తవమే ఉంటుంది. ఈ ఇయర్ పాసింగ్ అవుట్ వాళ్ళకి కొంచెం డిలే అవ్వచ్చు ప్లేస్మెంట్. కాకపోతే ఫార్చునేట్లీ మాకేంటంటే జనవరిలోనే ప్లేస్మెంట్స్ అయిపోతున్నాయి. సో ప్లేస్మెంట్స్ అయిపోయినాయి, జస్ట్ బ్రేక్ ఇచ్చారు. ఎవరిని మన స్టూడెంట్స్ని అయితే ఎవరిని లే ఆఫ్ చేయలేదు ఇంతవరకు. బ్రేక్ తీసుకొని మళ్ళీ రమ్మన్నారు ఈ లాక్డౌన్ తర్వాత. ఇక మీద ఈ ఇయర్ అడ్మిషన్స్ అయిన వాళ్ళు ఏంటంటే మనం అంటే చూసుకుంటే మనకి ఇంకా 2 years ఉంది వీళ్ళకైతే. సో వాళ్ళకేంటంటే 1.5 yearలో మళ్ళీ రివైవ్ అవుతుంది. అంటే మేము టూరిజం వాళ్ళతోని హోటల్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడాము. దే ఆర్ ఆల్ వెరీ పాజిటివ్. అంటే టూరిజం ఎంత బాగా హైప్కి వెళ్ళింది లాస్ట్ 10 years, ఇప్పుడు డెఫినెట్గా క్లోజ్ డౌన్ వల్ల ఎవరికైనా, నాట్ ఓన్లీ టూరిజం, ఆల్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్. కానీ దే ఆర్ వెరీ పాజిటివ్. హూ ఎవర్ వీ స్పోక్ టు వాళ్ళందరూ ఏంటంటే ఎంత లాక్డౌన్ అయినా వెంటనే స్టార్ట్ అవ్వగానే మళ్ళీ రివైవ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎంప్లాయీస్ని ఎవరిని తీయలేదు. మన స్టూడెంట్స్ కూడా ట్రైనింగ్ ఉన్నవాళ్ళు, తర్వాత వేరే కంట్రీస్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా బ్రేక్ తీసుకున్నారు. కొంతమంది హోటల్స్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. హోటల్స్ ఏమీ షట్ డౌన్ చేయలే, ఇంకా కస్టమర్స్ ఉన్నారు, కొంతమంది బయట కంట్రీ వాళ్ళు ఉన్నారు. అదైతే కంటిన్యూ అవుతుంది. సో ఇది కూడా అలాగే విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ అంటే సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ కల్లా మళ్ళీ స్లోగా రివైవ్ అవుతుంది. అండ్ వీఆర్ వెరీ పాజిటివ్ అబౌట్ ఇట్. ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ అంటే డెఫినెట్గా డిగ్రీలో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి ముందు మనం అకాడమిక్స్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి అవి స్టార్ట్ చేసుకొని మనం కామ్ స్కిల్స్, పర్సనాలిటీ స్కిల్స్తో స్టార్ట్ చేసుకుంటే స్టూడెంట్స్ స్లోగా గ్యాప్ ఫిల్ చేయాల్సిన అవసరం. ఓకే, మీరు చాలా మందితో మాట్లాడాలని అంటున్నారు కదా, ఎలాంటి భరోసా ఇస్తున్నారు ఈ వాలటాలిటీ, ఈ ఫ్లక్చువేషన్ని? బికాజ్ ఇట్స్ ఇన్ పీక్ స్టేజ్. ఆ పీక్ స్టేజ్ నుంచి స్టీప్ ఇది హెయిర్ కట్ సిచ్యువేషన్లో కిందకు వచ్చింది. మళ్ళీ ఇది ఎలాగా మళ్ళీ రేజ్ అవుతుంది? ఫ్లాట్గా స్టార్ట్ అవుతుందా మళ్ళీ? అంటే ఫ్లాట్గా స్టార్ట్ అవుతుందని వాళ్ళు ఏం చెప్పలేదండి. ఎందుకంటే హోటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ కానీ టూరిజం కొంచెం స్లోగా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. బట్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ, హోటల్స్లో అయితే డెఫినెట్గా లాక్డౌన్ అయిన తర్వాత స్లోగా రివైవ్ అవుతుంది. అట్లానే జాబ్స్ కూడా ఎప్పుడు కూడా అది ఫిల్లింగ్ అవుతానే ఉంటుంది. చాలా కొత్త ప్రాపర్టీస్ కూడా ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాయి. చాలా కొత్త ప్రాపర్టీస్ వచ్చినాయి లాస్ట్ 6 monthsలో. అవన్నీ కూడా బాగా రివైవ్ అవుతాయి. కాకపోతే ఏదైనా ఏ ఇండస్ట్రీ లాగైనా ఇది కూడా, కాకపోతే మిగతా ఇండస్ట్రీ అంత స్లో గ్రోత్ కాకుండా ఇది కొంచెం తొందరగానే పికప్ అవుతుందని చెప్పారు వాళ్ళంతా కూడా. ఓకే, నేను ఓన్లీ పాండమిక్ మీదే మాట్లాడుతున్నాను. ఎనీవేస్, కమ్ టు యువర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్. లాస్ట్ ఇయర్ ఓవరాల్గా మీ హైదరాబాద్ అండ్ వైజాగ్ బ్రాంచ్లో స్టూడెంట్ నెంబర్ ఎంత ఉంది? అంటే ఇట్స్ మోర్ దాన్ 1500 ఉందండి. ఓకే, బోత్ రెండు చోట్ల ఇండివిజువల్లీ. ఓకే, సో ఈసారి ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? నెంబర్లో ఏమైనా ఫ్లక్చుయేషన్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా? ఈసారి కూడా బాగానే ఉంటుందని, అంటే దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ థింకింగ్. ఎడ్యుకేషన్ అనేది స్టూడెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ ఇట్స్ నెవర్ ఎండింగ్. ఎవరు కూడా పేరెంట్స్ స్టూడెంట్ని అయితే ఆపరు గ్రాడ్యుయేషన్కి. So and BBA, BHM, BSc Food and Nutrition, whatever we are having, they are all very hot degree courses. ఎందుకంటే అవన్నిటికీ కూడా జాబ్ అంటే డిఫరెంట్ కోర్సెస్ అండ్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్, అవన్నీ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్, ఇండస్ట్రీ ఓరియంటెడ్ కాబట్టి డెఫినెట్గా మాకు ఈసారి కూడా బాగానే అవుతాయని మేమైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. వాణి గారు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ బిజినెస్ ఈ రెండు స్పెసిఫిక్గా ఉన్నాయి మీ దాంట్లో. సో ఒక్కొక్క దాని గురించి మాట్లాడదాం. బికాస్ మనం టూరిజం, హోటల్ ఇండస్ట్రీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఏమేం కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు, ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటి, వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి? యాక్చువల్గా మన దగ్గర హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించి ప్రతి కేటగిరీకి ఉందండి. 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ ఉంది, 2 years ఇంటర్మీడియట్లో కూడా హోటల్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి టూరిజం, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ చదువుతారు. 3 years బ్యాచులర్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ BSc కేటరింగ్ చదువుతారు. ఇది 5 years కోర్సు, 4 years చదువుతారు, 5th year ట్రైనింగ్ అండ్ ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్తారు. అట్లానే ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి బ్యాచులర్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ 3 years డిగ్రీ కోర్స్ ఉంది. అలాగే బ్యాచులర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది. బ్యాచులర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లోనే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం మేనేజ్మెంట్ ఉంది. BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఉంది. డిప్లొమా అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ 10th ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళు త్వరగా జాబ్స్ రావాలి, త్వరగా సంపాదించాలి అంటే 1 year డిప్లొమా కోర్స్ ఉంది, 2 years డిప్లొమా కోర్స్ ఉంది, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా కోర్స్ కూడా ఉంది. అలాగే MBA హోటల్ అండ్ టూరిజం కూడా ఉందండి. సో చాలా కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు, రైట్ ఫ్రమ్ 10th class టు డిగ్రీ చదివిన వాళ్ళ వరకు ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్. ఓకే, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి?
యాక్చువల్గా చాలా బాగుంటాయండి. ఎప్పుడూ కూడా హోటల్ టూరిజంకి చాలా బ్రహ్మాండమైన ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయనే మార్కెట్ కానీ కాలేజెస్ పెరగటానికి కానీ తర్వాత ఇండస్ట్రీ కూడా గ్రోత్ రేట్ చూస్తే చాలా మంచి గ్రోత్ వచ్చింది. స్టూడెంట్స్కి పార్ట్ టైం జాబ్స్ అనేది అసలు హోటల్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళే స్టార్ట్ అయింది. అంటే ఇక్కడని కాదు, అబ్రాడ్ కానీ ఎక్కడైనా ఇంజనీరింగ్ చేసినా ఎంఎస్ చేసినా పార్ట్ టైం జాబ్స్ అంటే హోటలే ఉంటాయి. మీరు ఏ కంట్రీకి వెళ్ళినా ఇక్కడ కూడా మన దగ్గర 2 సెమిస్టర్స్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే పార్ట్ టైం జాబ్స్ పిజ్జా హట్ అని, డామినోస్, స్టార్ బక్స్ ఇలా చాలా పెద్ద పెద్ద జాయింట్స్లో కూడా వాళ్ళు 10,000 మినిమం అంటే మార్నింగ్ కాలేజ్కి వచ్చి ఈవినింగ్ పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేసే ఫెసిలిటీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం సెక్టర్లో ఉంది. బీబీఏ ఎంబీఏ వాళ్ళకి పార్ట్ టైం జాబ్స్ తక్కువ ఉంటాయి కానీ ఇంటర్న్షిప్స్ అంటే ఇండస్ట్రీ ఫోకస్డ్గా ఇంటర్న్షిప్స్ చాలా బాగా వస్తాయి. ఓకే, ఈ 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మీది టాప్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ హోటల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కాబట్టి మీ టైప్స్ ఎలా ఉన్నాయి? ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న సోకాల్డ్ టాప్ లెవెల్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళతోటి అంటే ఇప్పుడు మాకు ఈ డిఫరెంట్ కోర్సెస్ వల్ల డిఫరెంట్ కంపెనీస్ అంటే జనరల్గా ఏంటంటే ఒక కాలేజ్ ఓన్లీ మేనేజ్మెంట్ ఉంటే మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఫార్చునేట్లీ మాకు అన్ని సెక్టార్స్లో కంపెనీస్తో టైఅప్ ఉంది. మోర్ దెన్ 1000 కంపెనీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు బీబీఏ ఎంబీఏ జనరల్ అంటే హెచ్ఆర్ మార్కెటింగ్ ఫైనాన్స్ తీసుకుంటే అవర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ అమెజాన్, అలాగే దే ఆర్ వర్కింగ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ లైక్ మహీంద్రా క్లబ్స్ అని చెప్పి, గోగా హాలిడేస్, సదరన్ ట్రావెల్ టూరిజం సెక్టర్ అయితే సదరన్ ట్రావెల్స్, ట్రావగో ఇలాంటి వాటితో ఉంటుంది. హోటల్ ఇండస్ట్రీ అయితే ఇంకా ఐటీసీ, పార్క్ హయత్, మ్యారియట్ హోటల్, కాకతీయ, చాలా ఫలక్నామా ప్యాలెసెస్ అంటే త్రూ అవుట్ చెన్నై, ముంబై, జైపూర్, ఉదయ్పూర్లో ప్యాలెసెస్ ఉన్నాయి. అన్ని ప్యాలెసెస్లో కూడా మన స్టూడెంట్స్ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళారు. ఎవరైతే ట్రైనింగ్కి వెళ్ళారో అక్కడే జనరల్గా జాబ్ ఆఫర్ వస్తుంది. సో అది అక్కడ స్టూడెంట్ అభిప్రాయం ఉంటుంది. అక్కడే కంటిన్యూ అవ్వాలంటే ఇమీడియట్గా జాబ్ కంటిన్యూ అవ్వచ్చు. లేదంటే మళ్ళీ వాళ్ళు స్వస్థలానికి అంటే హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం మళ్ళీ వెనక్కి వస్తే ఇక్కడున్న 5 స్టార్ ఇక్కడ హైదరాబాద్, వైజాగ్లో కూడా చాలా 5 స్టార్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. అన్నిట్లోని కూడా జాబ్స్ ఉంటాయి. దాని తర్వాత స్లోగా వాళ్ళు బయట కంట్రీస్కి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఓకే, అంటే వీళ్ళు ట్రైనింగ్ సెషన్లో భాగంగా వెళ్ళినప్పుడు సో దే కెన్ కంటిన్యూ లైక్ దట్ అని అంటున్నారు. అంటే లైక్ సాఫ్ట్వేర్ లాగా మీకు కూడా ఏమైనా డ్రైవ్స్ అవుతూ ఉంటాయా? లైక్ క్యాంపస్ సెలక్షన్, క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ జనరల్గా ఏమవుతుందంటే మామూలు కాలేజెస్లో డిసెంబర్, జనవరిలో వాళ్ళు ట్రైనింగ్ అంటే వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళే ముందు అవుతాయి మామూలుగా అయితే. కాకపోతే మనకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఏంటంటే 2 years తర్వాత 2 yearsే చదువుతారు. 3rd year ఎప్పుడైతే అంటే వీ హ్యావ్ ఏ పాలసీ హైదరాబాద్, విశాఖపట్నంలో కాకుండా బయట స్టేట్స్లోనే కంపల్సరీగా చెయ్యాలి. అప్పుడే వాళ్ళకి లాంగ్వేజ్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, పర్సనాలిటీ ఒక ఎన్హాన్స్మెంట్ వస్తుంది. కాబట్టి మేము బయట అంటే కేరళ, మదురై, మైసూరు, కూర్గ్, చెన్నై ఇలాంటి వాటిల్లో ప్లేస్ చేస్తాం. అక్కడ ట్రైనింగ్ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయండి. హౌస్ కీపింగ్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్, ప్రొడక్షన్, సర్వీస్. ఈ 4 చేసిన తర్వాత అక్కడ వెంటనే వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది వాళ్ళకి ఏమి ఇష్టం అనేది స్టూడెంట్కి అర్థం అవుతుంది. కాబట్టి ప్లేస్మెంట్ కూడా ఇమీడియట్గా అక్కడే వస్తుంది. సో ప్లేస్మెంట్ కంటిన్యూ చేసేస్తారు చాలా మటుకు. సో క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ వరకు మాకు అసలు అవకాశం ఇవ్వరు స్టూడెంట్స్. ఎప్పుడైతే ఇంటర్న్షిప్ అంటే బీబీఏ వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్కి పంపిస్తాం. ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ట్రైనింగ్ 6 months చేయంగానే అక్కడ ఎంప్లాయర్కి వాళ్ళు నచ్చేసి వాళ్ళని ప్లేస్మెంట్ ఇమీడియట్గా అక్కడే తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఐకియాలో ఇంటర్న్షిప్లో పెట్టాం. ఐకియాలో వాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా 2 years నుంచి అక్కడే చేస్తున్నారు. ఐకియా స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు అక్కడే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. అట్లాగా ఎక్కడైతే ఇంటర్న్షిప్ ప్లేస్మెంట్ ట్రైనింగ్కి వెళ్తారో అక్కడే కంటిన్యూ చేస్తారు. ఓకే, ప్లేస్మెంట్ పర్సంటేజ్ ఎలా ఉంటుంది? చాలా మంది దాదాపు 1500 మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారంటున్నారు కదా, ఎంత పర్సంటేజ్కి ప్లేస్మెంట్? అంటే ఎప్పుడూ కూడా ప్లేస్మెంట్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా 25-30% ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ అవుతారండి. స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ ఓన్ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్తారంటే రెస్టారెంట్స్, అట్లనే వాళ్ళు ఫుడ్ జాయింట్స్ అవి కూడా స్టార్ట్ చేస్తారు. అలాగే కొంతమంది ఒక 20-30% బయట కంట్రీకి ఎంబీఏకి వెళ్తున్నారు. సో ఇది చాలా ఎక్కువైంది. లాస్ట్ 2 years నుంచి బయట కంట్రీకి కూడా చాలామంది వెళ్ళారు. అలాగే కొంతమంది ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్కి వెళ్తారు. సో ఆల్మోస్ట్ చూస్తే 90%-95% ప్లేస్మెంట్ అయితే అయిపోతుంది. ఇక మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళ ఓన్ ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళు మాత్రం అది వాళ్ళ ఇష్టం. కాకపోతే ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ అటెండెన్స్ అట్లానే హార్డ్ వర్క్, ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి ఫిజికల్గా చాలా స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి, చాలా పేషెన్స్ ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉంటే అసలు మేము జాబ్ ఇప్పించాల్సిన అవసరం ఎప్పుడు రాలేదు. ఓకే, ఫైన్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే వెరీ ఫ్యూ కాలేజెస్ ఉన్నాయి. అందులో మీరు
టాప్ లెవెల్ కాలేజ్ కాబట్టి ఓకే ఇవన్నీ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. బట్ వాట్ అబౌట్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్? దేర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్ అరౌండ్ ది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా. హౌ స్పెసిఫిక్ యువర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈస్? యాక్చువల్లీ వీఆర్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ అంటే 16 years నుంచి కూడా వీఆర్ ఆల్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఐ వాజ్ హెచ్ఆర్, అలాగే శ్రీకాంత్ గారు, ఆశ, అందరూ కూడా వీఆర్ ఆల్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్. మన దగ్గర ఉన్న ఫ్యాకల్టీ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ అబౌట్ అవర్ ఎక్సలెంట్ ఫ్యాకల్టీ. దే ఆర్ ఆల్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీ. సిఏస్ ఉన్నారు, అలాగే షెఫ్స్ ఉన్నారు, హౌస్ కీపింగ్ బయట కంట్రీస్లో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ రావటం వల్ల ఇది ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అని వీ స్టార్టెడ్. ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్ 8 hours కాలేజ్కి వచ్చి ఒక 4 hours 5 hours అట్లానే కంపెనీలో పనిచేస్తే, ఒక ఇండస్ట్రీలో పనిచేస్తే వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేషన్ అవుతుంది. ఎక్కడైతే గ్యాప్ ఉంటుందో ఆ గ్యాప్ ఫిల్ చేస్తాం. బీబీఏ ఎంబీఏలో 2 semesters కాలేజ్కి వస్తే 3rd semester నుంచి 45 days వర్క్ చేస్తారు, 45 days కాలేజ్కి వస్తారు. ఎంబీఏలో అయితే 3rd semester నుంచి 1 year కంప్లీట్గా జాబ్ చేస్తారు. ఈ యూనిక్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా తక్కువ కాలేజెస్లో ఉంటుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్కి ఇండస్ట్రీ ఫోకస్, ఇండస్ట్రీలో ఏమవుతుంది తెలిస్తే వాళ్ళకి టైం మేనేజ్మెంట్, డిసిప్లిన్, పర్సనాలిటీ, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, అసలు ఎవరితో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, వాట్ టు టాక్, వాట్ నాట్ టు టాక్ అనేది వాళ్ళకి ఫైనల్ ఇయర్ వచ్చే లోపలే వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది. సో వెన్ దే ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ది పర్సనాలిటీస్, ఆబ్వియస్లీ దేర్ జాబ్ అంటే రిక్వైర్మెంట్ అంటే జాబ్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ అవుతాయి. దిస్ ఈజ్ వేర్ వీ స్టాండ్ వెరీ యూనిక్ ఫ్రమ్ ది అదర్ కాలేజెస్. ఓకే, ప్లేస్మెంట్ అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నారు. ఈ పే స్కేల్స్ ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళకి ఇనీషియల్గా వాళ్ళు బ్రేక్ తీసుకున్నప్పుడు with different again sectors? Here also we have to mention it all depends the students training, స్టూడెంట్స్ ఇంటర్న్షిప్. మీరు ఎంత ఇంట్రెస్ట్తో ఎంత బాగా అంటే ట్రైనింగ్ అందరినీ పంపిస్తాం. 100% ఎవ్రీబడి ఈజ్ సెంట్ ఫర్ ట్రైనింగ్. కానీ ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది ట్రైనింగ్ చేయలేకపోతారు బికాజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ హార్డ్. సో ఎవరైతే ట్రైనింగ్ ఒక 5-star ప్రాపర్టీలో ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేసుకొని అక్కడ ప్లేస్మెంట్లో చేరితే మినిమం స్టార్టింగ్ 15,000 to 20,000 అనేది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. అలాగే బీబీఏ ఇంటర్న్షిప్ 3rd semester నుంచి 45 days అంటే 4 companiesతో వర్క్ చేస్తారు. when they work for 4 companies obviously their salary will start from 10 in the internship, it will end by 2025. సో మార్కెట్ ఏంటంటే అమెజాన్ అయితే 25, ఇంకొక కంపెనీ అయితే 20, ఇప్పుడు గోగా హాలిడేస్, ఇప్పుడు స్క్వేర్ యార్డ్ అనే ఒక కంపెనీ అయితే 4.8 lakhs ఇచ్చి 10 మందిని తీసుకున్నారు. ఇట్స్ ఏ స్క్వేర్ యార్డ్ అంటే ఇట్స్ ఏ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ. సో ఇట్లాంటి అంటే ప్రతి కంపెనీ డిఫర్స్ అండ్ ప్రతి స్టూడెంట్ డిఫర్స్. సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ మచ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్. ఎంత ఎఫర్ట్, ఎంత హార్డ్ వర్క్ పెడితే అంత మంచి జాబ్స్, అంత శాలరీస్ వస్తాయి. ఓకే, ఇంటర్నేషనల్ టైఅప్స్ ఎలా ఉన్నాయి? బికాజ్ ఇప్పుడు పాండమిక్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఏ దేశాలతో మీకు టైఅప్స్ ఉన్నాయి, అవి కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు ఎంతవరకు ఉన్నాయి? యాక్చువల్గా మన స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ మలేషియా, సింగపూర్, ఆస్ట్రేలియా, మిగతా కంట్రీస్లో ఉన్నారండి. ఎంబీఏలు కూడా వేరే చోట్ల కూడా చేస్తున్నారు యూరోప్ కంట్రీస్లో. అందరూ ఎవరు చేస్తున్న చోట అక్కడే ఉన్నారు, అక్కడే వర్క్ చేస్తున్నారు. మేబీ కొంతమంది స్టాప్ చేశారు. అవన్నీ కూడా కంటిన్యూ అవుతాయి డెఫినెట్గా. మేబీ ఒక 6 months డిలే అవ్వద్దు, అంటే కొత్త వాళ్ళు వెళ్ళటానికి టైం పట్టచ్చు. బట్ ప్రాసెస్లో మేము ఎందుకంటే కొంతమంది ఆల్రెడీ ప్రాసెస్లో ఉన్నవి మేము కనుక్కుంటే మాత్రం వీసాలన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ హోల్డ్లో ఉన్నాయి. యాజ్ సూన్ యాజ్ ది లాక్డౌన్ ఈజ్ ఓవర్ వీ విల్ స్టార్ట్ ది ప్రాసెస్ అని మాకు చెప్పారు. ప్రస్తుతానికైతే ఏది క్యాన్సిల్ అయ్యే పొజిషన్లో అయితే లేదు. ఓకే, జనరల్లీ మీ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్లో మీరు చూస్తూ ఉంటారు కదా, అర్బన్ పికప్ ఎలా ఉంది, రూరల్ పికప్ ఎలా ఉంది? యాక్చువల్గా అర్బన్ జనరల్గా ఎక్కువ ఎంక్వైరీస్ వస్తాయి, ఎందుకంటే దే ఆర్ మోర్ సావీ టువర్డ్స్ ఇంటర్నెట్. కాకపోతే ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు మేము ఆన్లైన్ జూమ్ క్లాసెస్ కూడా కండక్ట్ చేస్తే అసలు రూరల్ కూడా 100% అటెండెన్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎంక్వైరీస్ కూడా మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఆన్లైన్ ఎంక్వైరీస్ వస్తున్నాయి. మన వెబ్సైట్ www.sun.edu.inకి వెళ్తే అందులోనే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ కూడా ఉంది. కాబట్టి అక్కడి నుంచి కూడా బాగా అంటే అర్బన్ రూరల్ అనే డిఫరెన్సియేషన్ ఇప్పుడు తగ్గింది. బికాజ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఇంటర్నెట్ సావీ, ఎవ్రీబడి ఈజ్ వాచింగ్ టీవీ, మీడియా ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్ హెల్పింగ్ దెమ్ టు హౌ టు క్యాచ్ అప్ విత్ ది అంటే పాండమిక్ సిచ్యుయేషన్. సో ఐ థింక్
హోప్ఫుల్లీ విష్ఫుల్లీ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ వెల్. ఓకే, బట్ రియాక్షన్ ఎలా ఉంది? బికాస్ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి కమ్యూనికేషన్ అండ్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ అ మేజర్ బ్యారియర్ కదా. సో మీరు దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ విషయంలో? ఇది 100% ఎఫర్ట్ ఫ్రమ్ బోత్ సైడ్స్ ఉండాలి. మా వైపు నుంచి మేము 100% ఎఫర్ట్ ఆన్ ది కమ్యూనికేషన్, ఇంగ్లీష్, ఫ్రెంచ్, హిందీ, బికాస్ ఆల్ దీస్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎ డిగ్రీ కోర్స్, ఎస్పెషల్లీ మేనేజ్మెంట్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీబీఐ, వీటిలన్నిటికీ కూడా లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్. డెఫినెట్గా కొంచెం ఒక లో కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది బయట ఊర్ల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి. ఫస్ట్ డే నుంచే విల్ స్టార్ట్ కమ్యూనికేషన్, పర్సనాలిటీ అండ్ ఇంగ్లీష్ కోచింగ్. అది కంపల్సరీగా 2-3 months కంటిన్యూ అయిన వెంటనే వెన్ దే స్టార్ట్ వర్కింగ్, ఇంటర్న్షిప్, వెన్ దే గో ఫర్ పార్ట్ టైమ్ జాబ్స్, ఆబ్వియస్లీ చాలా బాగా పికప్ చేసుకుంటారు. వెంటనే ఈ పిల్లోడు మొన్న జాయిన్ అయిన పిల్లోడైనా అని మనకే డౌట్ వచ్చే అంత బాగా మార్పు వస్తుంది. ఎందుకంటే దే విల్ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్, డబ్బులు కూడా వస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ అంతా కూడా మారిపోతుంది. ఓకే, వన్ ఫైనల్ క్వశ్చన్. కెన్ యూ నేమ్ ఎనీ నేమ్డ్ గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీస్ మీ దగ్గర చేస్తున్న వాళ్ళలో? అవునండి, కాలేజ్ డే నుంచి సయ్యద్ గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ చాలామంది ఉన్నారు. రవికిరణ్ గారని చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ ఆయన వర్క్ చేస్తారు. సదరన్ ట్రావెల్స్లో హెచ్ఆర్ మేనేజర్ గారు, హీ కమ్స్ అండ్ హీస్ టేకింగ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్. సో అన్ని టూరిజం సెక్టర్స్లో నుంచి రవి గారు అని చెప్పి ఐటీసీ నుంచి వస్తారు. అట్లానే అందరూ హౌస్ కీపింగ్ అని అన్ని చోట్ల నుంచి కూడా దే ఆర్ టేకింగ్ క్లాసెస్. లెట్స్ హోప్ మీరు అన్నట్టుగానే ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ తొందరగా పోవాలి, సో దట్ ఎడ్యుకేషన్ తిరిగి మళ్ళీ గాడిలో పడి తొందరగా స్టార్ట్ అవ్వాలి, విద్యార్థుల భవిష్యత్తు బాగుండాలని చెప్పి ఆశిద్దాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్టూడియోకి వచ్చి సన్ ఇంటర్నేషనల్ గురించి చెప్పినందుకు. ఒక బ్రేక్ తర్వాత న్యూస్ బులెటిన్ ప్రసారం అవుతుంది, చూస్తూనే ఉండండి TV9.